ناول قسمت قسط نمبر 27 مصنفہ مہر نور۔ اپارٹمنٹ کے باہر رات شدید گہری ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ کے کمرے میں وہ اضطرابی کیفیت میں موبائل پکڑے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے شاید 50 سے زیادہ بار ارمان کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر ایک بار بھی نمبر نہیں لگا۔ وہ پورے 1 گھنٹے تک کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہی، جب تھک جاتی پھر بیٹھ جاتی، پھر دوبارہ اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی۔ 2 بج گئے تھے اور ارمان کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز تھی، ورنہ باہر تو موت جیسا سناٹا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری جب اسے باہر سے شور کی آواز آئی اور اس کا ننھا سا دل خوف سے سکڑ گیا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ تھوڑی دیر گزری پھر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب آ رہی تھی اور ماہی کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد کلک ہوا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہ چاہ کر بھی ایک قدم آگے پیچھے نہ لے سکی۔ اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ پھر دروازہ پورا کھلا اور وہ منظر پر نمودار ہوا۔ ماہی کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے بے اختیار سہارے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ ارمان جو اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا، سامنے ماہی کو کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اتنی رات کو جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو لاک کیا۔ ماہی کے جسم میں بہت مشکل سے حرکت ہوئی۔ وہ دیوانہ وار ارمان کی طرف لپکی۔ حیدر، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارمان کے سر پر پٹی بندھی تھی اور کپڑوں پر بھی خون لگا تھا۔ وہ ارمان کے چہرے پر ہاتھ رکھے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیر، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ماہی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ماہی کی آنکھوں میں بہت ساری نمی امڈ آئی۔ آپ کو اتنی چوٹ لگی ہے اور کپڑے بھی سارے خون سے بھرے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا؟ بات کے آخر تک اس کی آواز بھیگ گئی۔ اسے پریشان دیکھ کر ارمان پریشان ہو گیا۔ ریلیکس میری جان، میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوا، اور یہ خون میرا نہیں ہے، یہ تو بس مجرموں کو پکڑتے وقت ان کا لگ گیا ہے۔ بس سر پر ہلکی سی چوٹ لگی ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ جیسے تائید چاہ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ہیر نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں کپڑے چینج کر کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو وہ ویسے ہی اسی حالت میں بیڈ پر بیٹھی تھی جس پوزیشن میں ارمان اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ارمان کو خود پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ ماہی ذرا سی بھی تکلیف سے گزرے، اور اس وقت وہ اس کی چوٹ دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی۔ ہیر، ارمان نے اسے پکارا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر سارے ضبط کھوتی ہوئی اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ رو رہی تھی اور ارمان کا دل مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا۔ ہیر، میں نے منع کیا تھا نا کہ تم بالکل نہیں رو گی، پھر کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ یہ سن کر ماہی نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا تھا، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی حیدر۔ ارمان نے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ریلیکس میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ ارمان اسے لیے بیڈ پر آیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ دیر تک ماہی نارمل ہوئی۔ اب وہ ارمان کی پٹی دیکھ رہی تھی جو شاور لینے کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ وہ ارمان کے حصار سے نکلی اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی۔ ہیر، مت کرو، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی چوٹ دیکھے۔ حیدر، آپ نے شاور لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پٹی گیلی ہو گئی ہے، یہ آپ کے زخم کو نقصان پہنچائے گی، مجھے چینج کرنے دیں۔ اس کے لہجے میں حکم اور مان شامل تھا۔ ارمان خاموش ہو گیا۔ اب وہ اس کی پٹی کھول رہی تھی اور ارمان اپنی مٹھیاں زور سے بھینچتے ضبط سے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھلی اس کا زخم دیکھ کر ماہی کو لگا اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور اینٹی سیپٹک سے سر کا زخم صاف کرنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارمان کے سر پر پٹی کی، پھر میڈیکل باکس کو بند کیا۔ وہ خراب پٹی اٹھائی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہ آنسو جو پٹی کرتے ہوئے رکے تھے اب ہاتھ دھوتے ہوئے بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے کیونکہ وہ جانتی تھی ارمان کو اس کا رونا بالکل پسند نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا۔ اپنا چہرہ اچھے سے ٹاول سے صاف کر کے باہر نکلی۔ ارمان اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے ایک ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے رکھا اور اسے کھینچ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا، اتنا کہ ارمان کی سانسیں ماہی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے منع کیا تھا نا رونے سے، تو اگر چھپ کر روگی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مطلب وہ جان گیا تھا۔ ماہی نظریں اٹھا نہ پائی، وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں قید تھی۔ ارمان کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر کو پکڑے ہوئے تھا تو دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نازکی کو سہلا رہا تھا۔ ارمان نے اپنی انگلیوں کو اس کے بالوں میں الجھایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آج اس کے عمل میں نرمی نہیں، شدت تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا۔ ماہی نے ایک ہاتھ سے اس کی
शर्ट के कॉलर को मुट्ठी में दबोचा और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को कमर से ज़ोर से पकड़ा। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुईं। उसकी पकड़ अरमान की शर्ट पर सख्त हो रही थी। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ, आंखों में इश्क और जुनून की आग लगी हुई थी। माही उसके सीने से जा लगी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसकून कर रही थी। अरमान की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हो रही थी। फिर उसने माही को अपनी बाहों में भरा और उसे बेड पर लेटाया। उसके बाद उसका दुपट्टा उसके गले से निकाल कर वो इसके गले पर झुक गया। माही की आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी। वो बेखुद होकर होश खो रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर उसमें तो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं बची थी, तो इसे कैसे रोकती। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से बाकी आंसू बह निकले। उसने अरमान हैदर की शर्ट को ज़ोर से मुट्ठी में पकड़ा। उसका जिस्म अब हल्का हल्का कँपकँपाना शुरू हो गया। काफ़ी देर बाद वो अपना जुनून उसके गले और गर्दन पर उतार कर ऊपर हुआ और सीधा होकर लेट गया। फिर माही की कमर में हाथ डालकर उससे अपने ऊपर किया। उसने माही की पेशानी पर अपने जलते लब रखे, फिर उसकी दोनों आंखों पर, और उसके बाद उसका सर अपने सीने पर रखकर उसे हिसार मजबूत किया। दूसरे हाथ से ब्लैंकेट पकड़कर दोनों के ऊपर किया। सो जाओ, इतना कहते साथ वो माही के बालों में उंगलियां चलाने लगा और माही पुरसुकून होकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर गई और कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। अरमान की आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। इनमें सब कुछ तबाह करने की आग थी। वो कैसे अपने हवास खो रहा था। वो हीर को तकलीफ़ नहीं दे सकता था। वो ख़ुद को रोक क्यों नहीं पाया, क्यों इससे दूर नहीं रह पाता। उसके सीने पर माही की मध्यम सांसें पड़ रही थीं। यकीनन वो सो चुकी थी। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। फजर की अज़ानें भी हो चुकी थीं। जब उसकी आँख खुली, उसके एक हाथ में अभी तक अरमान की शर्ट की कॉलर थी। उसने अरमान के असार से निकलना चाहा, मगर अरमान की पकड़ मजबूत थी। वो ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर एहतियात के बावजूद भी शायद वो अरमान की नींद ख़राब कर चुकी थी, क्योंकि अचानक उसकी पकड़ मजबूत हो गई और वो बेबस हो गई। कहाँ जा रही हो? उसने बंद आंखों से ही पूछा। उसका लहजा बहुत अजनबी था। माही के दिल को कुछ हुआ। नमाज नमाज पढ़ने, उसने इतना कहा कि अरमान की पकड़ ढीली हो गई। उसने अपना हिसार तोड़ दिया। वो उठी, एक नज़र अरमान को देखा, कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर उसका अजनबी लहजा देख कहने का इरादा तर्क कर दिया। अपना दुपट्टा पकड़ा और वाशरूम में चली गई। वो चाहती थी कि अरमान भी नमाज़ पढ़ ले। वो अपने शौहर की इमामत में नमाज़ पढ़ना चाहती थी, लेकिन शायद उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। 10 मिनट बाद जब वो वज़ू करके बाहर आई, तो उसके सोच के बिल्कुल बरअक्स अरमान बेड पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके वाशरूम से निकलने के बाद वो अंदर चला गया। माही ने डुबडुबाई आंखों से उसकी पुश्त को देखा। उसने कबर्ड से तो जाए नमाज़ निकाले, अपना कुछ पीछे बिछा कर हैदर का आगे बिछा दिया और फिर वो वहीं ज़मीन पर बैठकर हैदर का इंतज़ार करने लगी। दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। क्या वो पूरी करेगा? वो मुख्तलिफ सोचों का शिकार थी जब दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। माही ने धड़कते दिल के साथ चेहरा उठाकर देखा। आंखों में नमी इकट्ठी हो गई। वो सर पर टोपी पहने वज़ू किए आगे आ गया। हाँ, वो वाहिद शख्स था जो उसके दिल में झांक सकता था। माही के अंदर जैसे किसी ने सालों बाद सुकून उतारा। वो उठ खड़ी हुई। वो आया और अगले वाले चाय नमाज पर खड़ा हो गया। माही उसके पीछे खड़ी हुई और उसकी हमराही में नमाज अदा करनी शुरू कर दी। सारी नमाज में उसकी आंखें बार बार नम होती रहीं, मगर अब ये आंसू सुकून और तशक्कुर के थे। नमाज अदा करने के बाद अरमान ने दुआ के लिए हाथ उठाए। माही भी दुआ मांग रही थी। दुआ मांगने के बाद वो कुछ पढ़ रहा था। फिर चेहरा माही की तरफ मोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया। अब वो आंखें बंद किए उसके चेहरे पर फूंक मार रहा था। माही को अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। उसके बाद वो जाए नमाज उठाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। माही ने जाए नमाज रखी और कुरान पाक निकाल कर सोफ़े पर बैठ गई। 5 मिनट बाद वो ट्रैकिंग सूट में ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। यकीनन वो वॉक के लिए जा रहा था। माही ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा कुरान पाक की तिलावत की तरफ मुतवज्जह हो गई। वो कमरे से बाहर निकल गया। आधे घंटे तक माही ने कुरान मजीद की तिलावत की, फिर कुरान पाक को बंद किया, अक़ीदत से आंखों से लगाया, फिर उसे एहतियात से कबर्ड के अंदर रखा। फिर वो कमरे से निकलकर किचन में आ गई और नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू की। तकरीबन 45 मिनट तक वो सारा नाश्ता बना चुकी थी। वो नाश्ता टेबल पर लगा रही थी जब मेन डोर क्लिक हुआ और अरमान अंदर दाखिल हुआ। इस पर एक भी नज़र डाले बगैर वो सीधा कमरे में चला गया। माही के दिल को तकलीफ़ हुई। उसका मूड कल रात से ख़राब था। वो कहाँ अरमान की नाराज़गी की आदी थी। वो तो कभी भी ज़िंदगी में उससे नाराज़ नहीं हुआ था। जब वो छोटी थी तब भी कभी नहीं हुआ, तो अब उससे ये चंद घंटों की बेरुखी मार रही थी। वो गिरने के से अंदाज में वही कुर्सी पर बैठ गई। 15-20 मिनट बाद वो फ्रेश सा कमरे से बाहर निकला। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, बाजुओं को कोहनी से थोड़ा नीचे तक फोल्ड किए, वो आया, कुर्सी खींची और बैठ गया। माही ने अपना मूड बिल्कुल नॉर्मल किया। अगर वो दोबारा आंखों में आंसू लाती तो अरमान दोबारा उससे नाराज़ हो जाता। अरमान ने खामोशी से नाश्ता शुरू कर दिया। उसके नाश्ता शुरू करने के बाद माही ने नाश्ता शुरू किया। हर रोज़ वो खाने के टाइम हमेशा उसे देखकर खाना खाता था, मगर आज उसने एक नज़र उठाकर नहीं देखा।
देखा। माही ने चेहरा नीचे किए चंद नवाले जहर मार कर खाए, फिर उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई। वो प्लेट परे करके उठ गई। इससे पहले कि वो डाइनिंग टेबल से दूर जाती, उसकी कलाई अरमान के हाथ की गिरफ्त में थी। सुकून से बैठकर नाश्ता पूरा करो। लहजा अब भी अजनबी था। माही के गले में आंसुओं का गोला अटका। वो पूछना चाहती थी कि वो ऐसा सलूक क्यों कर रहा है, मगर चाह कर भी अल्फाज निकाल ना पाई। बस मैं खा चुकी, उसने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। मैंने कहा सुकून से बैठकर नाश्ता करो। अब लहजा पहले से ज़्यादा अजनबी और सर्द था। वो मरती क्या न करती, आंसुओं का गोला अपने गले के अंदर ही उतारती दोबारा चेयर पर बैठ गई। वो जानती जब तक नाश्ता पूरा नहीं करेगी अरमान उसे उठने नहीं देगा। उसने बहुत मुश्किल से नाश्ता मुकम्मल किया, फिर सारे बर्तन समेटती उठी और कमरे में चली गई। पीछे अरमान किसी हारे हुए शख्स की तरह बैठा रह गया। कल रात वो इसे तकलीफ़ दे चुका था, इसलिए उसे देखने से गुरेज कर रहा था। वो जानता था अगर अब उसने माही के चेहरे को देखा तो वो सारी हदें तोड़ देगा। बस 20 मिनट बाद वो कमरे में तैयार हुई बाहर निकली। मैरून रंग की रेशमी फ्रॉक में हमरंग हिजाब और हमरंग कैपरी पहने, कंधों पर ब्लैक शॉल लिए, एक हाथ में बैग पकड़े, दूसरे हाथ में शॉल का किनारा पकड़े वो लाउंज में आई। अरमान कमरे से अपना मोबाइल और चाबियां उठाता हुआ बाहर निकला। हमेशा की तरह माही का हाथ पकड़ा और दरवाज़ा लॉक करता हुआ लिफ्ट के जरिए पार्किंग में आया। माही ने आज खुद ही आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। आज वो गाड़ी की पुश से ट्रिक लगाकर आंखें बंद किए नहीं बैठी थी, बिल्कुल वो वैरान आंखों से बाहर के मनाजर देख रही थी। जैसे गाड़ी यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल हुई, अरमान का मोबाइल बज उठा। वो किसी से बात करने लगा। नहीं, तुम लोग संभालो, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। उसने फ़ोन रखकर अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड खोला। उसमें अरमान की गन पड़ी थी। गन देखकर माही अंदर तक कांप गई। मतलब वो फिर कहीं जा रहा था। उसने गाड़ी दोबारा रिवर्स की और गाड़ी रोक दी। माही ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और गाड़ी से उतर गई। उसके उतरने के बाद वो गाड़ी 140 की स्पीड से भगाता हुआ यूनिवर्सिटी से बाहर ले गया। माही की आंखों ने गाड़ी का तब तक पीछा किया जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। ज़रूर कोई इमरजेंसी थी। माही का दिल फैलकर सिकुड़ा। वो अंदर तक घबरा गई और उसकी हिफाजत की दुआएं करती हुई अपने डिपार्टमेंट की जानिब चल पड़ी। वो अपनी सारी क्लासेस लेकर 12 बजे के करीब ग्राउंड में बैठी हुई थी। दिमाग में सारी सोचें अरमान के रवैये की तरफ उठ रही थीं। कल रात का वो जुनूनी अंदाज याद आता तो वो अंदर तक कांप जाती। क्या उसने अरमान को तकलीफ़ दी है? मगर उसने तो अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं की। फिर वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? वो बार बार मोबाइल पर अरमान का नंबर निकालती, मगर कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मोबाइल बंद कर देती। पिछले आधे घंटे से वो यहाँ बैठी यही काम कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ वो किसी की नज़रों के हिसार में है। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। उसने अपने दाएं बाएं देखा और अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मगर वो कहीं नहीं था। मगर फिर भी वो किसी की नज़रों के हिसार में थी। उसे खौफ आया। आज तो आरज़ू भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। वो अकेली थी और अब उसे डर लग रहा था। वो फ़ौरन अपना बैग कंधे पर डालती हुई उठी और मोबाइल पर अरमान का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो चलती हुई पार्किंग एरिया की तरफ आई, मगर दूर दूर तक कहीं उसकी गाड़ी नहीं थी। मतलब वो वापस नहीं आया था। माही के डर में इजाफा होने लगा। वो वापस मुड़ी, मगर उससे पहले उसके सामने 3 हटे-कटे मर्द न जाने कहाँ से आ गए। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। माही कांप उठी। उसने भागने की कोशिश की, मगर पीछे एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से भी 2 लोग निकले। वो माही की तरफ बढ़ रहे थे और माही को अपने फरार सारे रास्ते बंद होते नज़र आ रहे थे। अचानक इनमें से एक ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे किया। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हुई और वो कुछ ही मिनटों में ज़मीन बोस हुई। उसे अपने हाथ से कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। शायद उसका मोबाइल था या शायद बैग। उसका दिमाग अंधेरों में जा रहा था, इसलिए वो कुछ समझ ना सकी। उसने महसूस किया 3-4 हाथ से ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल रहे थे। फिर गाड़ी चलने की आवाज़ वो महसूस कर रही थी। उसने अपने जहन की स्क्रीन पर आखिरी चेहरा अरमान हैदर का देखा। उसके बाद वो होशो-हवास से बेगाना हो गई। उसकी आंखों पर बहुत बोझ था। उसने अपनी पलकों को हिलाने की कोशिश की, मगर हिला ना पाई। 5 मिनट की मेहनत के बाद उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों को रोशनी चुभ रही थी। वो बार बार अपनी आंखें झपक रही थी। काफ़ी देर के बाद रोशनी आंखों को नॉर्मल लगी तो उसने अपने आसपास देखा। वो कमरा अजीब सा था। उसकी दीवारें लोहे की थीं, जैसे ज़िगज़ैग बना हो। क्या वो कंटेनर्स यार्ड में थी? उसने बेख्तियार आगे देखा। सारा कमरा खाली था। कोई कमरे में नहीं था। फिर उसने खुद को हिलाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसने बोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके मुंह पर टेप लगी थी। माही का दिमाग उस वक्त लातादाद सोचों का शिकार था। वो कहाँ थी? उसे कौन यहाँ लाया? आखिर उनका मकसद क्या था? उसका दिमाग माफ हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो पार्किंग में हैदर को देखने गई थी। ये कहाँ फंस गई? ए अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। पता नहीं मैं इस वक्त कहाँ आ गई हूँ। मैं नहीं जानती ये लोग कौन हैं जो मुझे यहाँ लाए। ए अल्लाह, तो मुझे हिफाजत से मेरे शौहर तक पहुँचा देना। वो दिल ही दिल में अपने लिए दुआ कर रही थी। इस वक्त शहर के पुलिस स्टेशन में झांक कर देखें तो वो अपने कैबिन में अरमान हैदर दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेकर खुद को कंपोज कर रहा था। सारे पुलिस स्टेशन में उधम मची थी। सब किसी ज़रूरी केस पर काम कर रहे थे। इतने में एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ।
سر آپ کے لیے کوئی ضروری فون آیا ہے۔ ارمان حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کیبن سے باہر نکلا۔ اس نے باہر آ کر فون کان سے لگایا تو فون سے اکرام ملک کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، ہائے ایس پی کیسے ہو؟ ارمان نے ناگواری سے اس کی آواز سنی۔ کس لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ؟ اس کے لہجے میں کچھ خوشی شامل تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے اے ایس پی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، تم اپنی کمزوری کو چھپا کر رکھنا، مگر تم نے اپنی کمزوری کو ایسے ہی کھلے عام چھوڑ دیا۔ ویسے تمہاری کمزوری تو خوبصورت بھی بہت ہے۔ ارمان کا دماغ پھک سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیدھے طریقے سے بولو۔ ارمان کی دھاڑ سن کر سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اکرام ملک کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے بہت جلدی غصہ آ گیا، تم نے میرا سارا بزنس تباہ کر دیا۔ اب مجھے اپنا انتقام تو لینا ہی تھا، اور انتقام لینے کے لیے انسان کی کمزوری پر وار کیا جاتا ہے، اس لیے تمہاری ساری طاقت اور کمزوری اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ تم تو جانتے ہو میرا دل کتنی جلدی پھسلتا ہے۔ مائی کو محسوس ہوا جیسے کسی کے قدموں کی آواز پڑ رہی ہو، پھر اس نے دروازہ کھلتے ہوئے محسوس کیا اب کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ 3 سے 4 لوگ تھے۔ مائی کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ بالکل اسی طرح کے کپڑوں میں تھے جیسے اس نے یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک آگے آ اور ماہی کے ہونٹوں سے ٹیپ کھینچ کر نکال دی۔ درد کی ایک تیز لہر ماہی کے جسم میں دوڑی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ ماہی نے اپنے سارے جسم کی طاقت کو اکٹھا کر کے سوال پوچھا۔ اس آدمی نے ماہی کے منہ کو دبوچا۔ چھوڑو ظالم انسان، اپنے گندے ہاتھ دور رکھو مجھ سے، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میرا شوہر تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ دے گا۔ ماہی نے چیخ کر کہا۔ اس شخص نے ایک زوردار تھپڑ ماہی کے منہ پر دے مارا۔ ماہی کو اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ ٹیپ ماہی کے منہ پر لگا دی اور پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ موبائل فون کی دوسری طرف ارمان نے ماہی کی آواز سنی۔ اسے لگا جیسے کسی نے سارے پولیس اسٹیشن کی عمارت اس کے سر پر دے ماری ہو۔ اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اب اکرام ملک کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ کیسا لگا پھر ٹریلر؟ پہچان تو گئے ہوگے؟ ویسے تمہاری بیوی بہت ہی خوبصورت قیامت ہے۔ ارمان کی آنکھیں دہشت سے لال ہو گئیں۔ اکرام ملک، اگر تم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے حلق سے جان کھینچ کر نکالوں گا۔ اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ارمان اتنی اونچی آواز میں چیخا کہ سارے پولیس والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اکرام ملک ہنس پڑا۔ دیکھو اے ایس پی، اس وقت تم مجھے دھمکی دینے کی حالت میں نہیں ہو، صرف 2 گھنٹے اس کے بعد میں کیا کروں گا تم خود سمجھدار ہو۔ ویسے تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے تمہاری بیوی کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تو اپنے لوگوں میں ڈھونڈو، تمہیں غدار مل جائے گا۔ ارمان چیختا چلاتا رہا مگر وہ فون کاٹ چکا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے کیبن کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنا موبائل پکڑ کر دیکھا، ماہی کی کتنی ساری کالز آئی تھیں۔ اسے اپنا دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ واپس باہر گیا۔ سارے پولیس اسٹیشن میں سانپ سونگ چکا تھا۔ کون ہے غدار؟ کس نے غداری کی ہے میرے ساتھ؟ اگر اس شخص نے میری بیوی کو ایک خراش بھی پہنچائی تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گرجا کہ ان سب نے اپنی سانسوں کی آواز بھی روک دی۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ سر، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ انسپکٹر سعد آگے بڑھا۔ ارمان نے پیپر ویٹ پکڑا اور پوری قوت سے سامنے شیشے کی ونڈو میں دے مارا۔ چھناکے کی آواز آئی اور ساری ونڈو کرچی کرچی ہو گئی۔ ارمان کو اس طرح جلالی موڈ میں دیکھ کر وہ سب اندر تک کام کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگوں میں سے ہی کوئی غدار ہے۔ میری بیوی 2 ہفتے پہلے اس پولیس اسٹیشن میں آئی تھی۔ اسی دن کسی نے اس کی شکل دیکھی ہوگی اور مجھ سے غداری کی ہے۔ شام سے پہلے مجھے غدار ہر حالت میں چاہیے۔ اتنا کہتے ساتھ ارمان اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی پکڑتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ وہ بے مقصد گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا وہ کیوں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے دل میں درد سی اٹھ رہی تھی۔ وہ کہاں ڈھونڈے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماہی کی آواز بار بار کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میرا شوہر تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ دے گا۔ کتنا مان تھا اس کے لہجے میں۔ اس نے فوراً ماہی کا موبائل ٹریس کروایا اور پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں تھا۔ اس نے موبائل پر کال ملائی تو پتہ چلا وہ کسی لڑکی نے اٹھایا تھا۔ ماہی کا موبائل اور بیگ اسے یونیورسٹی کے پارکنگ میں ملا تھا۔ ارمان نے اسے موبائل اور بیگ HR میں جمع کروانے کا بول دیا۔ وہ خود ہی وہاں سے لے گیا اور وہ لوگ ماہی کو اغوا کر چکے تھے اور اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ واپس پولیس اسٹیشن میں آ گیا۔ اب وہ اپنی ٹیم کو حکم دے رہا تھا کہ اکرام ملک کے سارے اڈوں کو چھان مارو۔ اس کو ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری جب 2 لوگ آگے بڑھے۔ اب وہ ماہی کے ہاتھ کھول رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے ماہی کے بازوں سے دبوچا۔ ماہی نے بہت کوشش کی ان دونوں کو خود سے دور کرنے کی، مگر ان کی پکڑ بہت زیادہ سخت تھی۔ اب اسے اس کمرے سے نکال کر باہر لے کر جا رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں پٹی بندھ گئی تھی۔ اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اس نے دیکھا ایک بہت ہی زیادہ بڑا اور لگژری بیڈ روم تھا۔ اس کے ہاتھ اور منہ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی۔ پھر اس نے کمرے کی ایک کونے میں صوفے پر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی
साला आदमी था, शक्ल से तो काफ़ी हैंडसम और यंग लगता था, मगर उसकी आंखों में खबासत थी। माही को बेख्तियार खौफ आया। बंद कमरा, एक अनजान शख्स को, उसका दिमाग जो सोच रहा था वो सोचना नहीं चाहती थी। उसे अपने जिस्म से रूह फना होती हुई महसूस हो रही थी। उसने बेख्तियार चेहरा मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाज़ा लॉक था। उसका दिल खौफ से कँपा उठा। वो शख्स माही की तरफ कदम उठा रहा था और माही को शैतान अपनी तरफ आता हुआ वाज़ेह महसूस हो रहा था। माही कदम पीछे ले रही थी और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। माही की कमर दीवार से जा लगी, उसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बंधे हुए थे। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी सिवाय चलने के। उसने आगे बढ़कर माही के मुंह से टेप खींच कर उतारी कि माही के होंठ दर्द से भर गए। उसकी आंखों में वाज़ेह शैतानियत नाच रही थी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। उसकी इतनी खूबसूरत और मीठी आवाज़ सुनकर इकराम मलिक ने अपनी आंखें बंद करके आवाज़ को महसूस किया। तुम तो बहुत ही खूबसूरत क़यामत हो। वो माही को देखकर खबासत से मुस्कुराया। माही को अपनी जान फना होती हुई महसूस हुई। वो अंदर तक लरस गई थी। मेरा नाम इकराम मलिक है और मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, वो माही को देखते हुए कह रहा था। फिर वापस सोफे तक गया और वो टेबल से कोई इंजेक्शन और सिरिंज उठा रहा था और माही के दिमाग में बेख्तियार शिज़ा आई, यानी ये शिज़ा का बाप था। अब वो सिरिंज में इंजेक्शन भरते हुए वापस माही की तरफ आया और साथ साथ बोल रहा था, तुम्हारे शौहर से कुछ हिसाब बराबर करने थे, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैं तो सुकून से शहर में अपने बिजनेस को फैला रहा था, मगर इस एएसपी को तकलीफ़ हुई। उसने मेरे सारे काम में टांग उड़ाकर मेरे काम को तबाह कर दिया, इसलिए अब उसे तबाह करना भी तो ज़रूरी है। इकराम मलिक अपना इंतकाम नहीं भूलता, और तुम हो मेरा इंतकाम। तुम्हारे साथ मैं वो सब करूँगा कि मेरा इंतकाम एएसपी के साथ पूरा हो जाएगा। हर शख्स की एक कमज़ोरी होती है, तुम्हारे शौहर की कमज़ोरी तुम हो। बस मैं आज इसी कमज़ोरी पर ऐसा वार करूँगा कि वह सारी ज़िंदगी दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये सुनकर माही अंदर तक लरस गई। अब वो इंजेक्शन लिए माही के करीब आ रहा था और माही को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। जारी है।